آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد افضل سٹی انڈیا نیوز کے متحدہ ضلع محبوب نگر کے خبرنامہ عکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں حدیث شریف۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، بخاری شریف۔ تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حکومتی ویپ و رکن اسمبلی محبوب نگر انم سنواس ریڈی نے کہا کہ شہر کے تمام ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کا بیک وقت اور منظم انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شہر کی ہمہ جہت ترقی کے لیے پرعزم ہے اور عوام کو بہتر شہری سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے جمعرات کو 21ویں ڈویژن کے سنیواس کالونی میں جنرل فنڈز کے تحت 15 لاکھ روپے کی لاگت سے اوپن ڈرینیج نظام کی تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے علاقے میں نکاسی آب کے مسائل حل ہوں گے اور خاص طور پر بارشوں کے دوران پانی جمع ہونے کی شکایات میں نمایاں کمی آئے گی۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ شہر کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنا اور شہریوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر ڈویژن کو مساوی اہمیت دیتے ہوئے ضروریات کے مطابق ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جن میں سڑکوں کی تعمیر، نکاسی آب اور پینے کے پانی کی فراہمی جیسے بنیادی شعبے شامل ہیں۔ اس موقع پر شہر کی میئر گمبلا ممتا سرینواس، ڈپٹی میئر مارپلی سریندر ریڈی، موڑا چیئرمین لکشمن یادو، کارپوریٹرز گنڈا سنتوش، رمیش ریڈی، تروملا وینکٹیش، میونسپل کمشنر راون جنیلو ریڈی اور دیگر معززین موجود تھے۔ حکومتی ویپ و رکن اسمبلی انم سنواس ریڈی نے بھگیرت مہرشی کو نوجوانوں کے لیے ایک مثالی شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی زندگی عزم، قربانی اور خدمت کی اعلیٰ مثال ہے۔ وہ پدماوتی کالونی گرین بیلٹ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جہاں انہوں نے مہرشی بھگیرت کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھگیرت نے گنگا کو زمین پر لا کر انسانیت کی خدمت کی اور تاریخ میں اپنا نمایاں مقام بنایا۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ سماجی خدمت کو اپنا شعار بنائیں اور مہرشی بھگیرت کی جد و جہد سے سبق حاصل کریں۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر خوشبو گپتا، میئر گمبلا ممتا سرینواس سمیت دیگر عوامی نمائندے موجود تھے۔
భగీరథ మహర్షి జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా అధికారికంగా మహబూబ్నగర్ పట్టణంలోని భగీరథ మహర్షి విగ్రహం దగ్గర పూలమాలలు అర్పించి నేను కలెక్టర్ గారు మేయర్ గారు నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. భారతదేశ ఇతిహాసంలో భగీరథునికి ఒక గొప్ప స్థానం ఉంది. దేశ మూల పురుషుల్లో ఒకరైన భగీరథుడు ఈరోజు తరతరాలుగా కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా ఏ కష్టతరమైన పనిని మనం సాధ్యం చేసుకోవాలన్నా అది భగీరథ ప్రయత్నంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఆ రోజు హిమాలయాల నుంచి గంగను తీసుకొచ్చి కోట్లాది మంది దాహార్తిని తీర్చిన గొప్ప వ్యక్తిగా, సివిల్ ఇంజనీర్గా, అలాగే కోట్ల మంది దాహాన్ని తీర్చిన వ్యక్తిగా, కొన్ని లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చిన వ్యక్తిగా భగీరథుడు ప్రతి ఇంటిలో కూడా ఎప్పటికీ గుర్తుంటాడు. సో అటువంటి మహర్షి వారి కష్టానికి ప్రతిఫలంగా ఈరోజు భారతదేశం అన్నపూర్ణగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచింది. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం ఈ భగీరథ మహర్షి జన్మదిన సందర్భంగా అందరం కూడా కలిసి వారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాం. వారు మానవాళి కోసం చేసిన ప్రయత్నాన్ని మరొకసారి గుర్తుకు చేసుకుంటూ ఎంత కష్టతరమైన పన్నైనా సరే మనం వారిని తలుచుకుంటే ఖచ్చితంగా అది తీరుతున్న నమ్మకం ఈరోజు కూడా కోట్లాది మంది భారతీయ హృదయాల్లో ఉన్నది. అందరికీ భాగీరథ మహర్షి జయంతి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఈ జయంతి జరుపుకోవడానికి ఇక్కడ గౌరవ్ ఎమ్మెల్యే గారు, మేయర్ గారు, మూడా చైర్మన్ గారు అంత పెద్ద నాయకులు వచ్చారు. చాలా సంతోషం. మీ అందరికీ తెలుసు భాగీరథి మహర్షి ఒక గొప్ప తపస్వి. వాళ్ళు చేసిన తపస్య కాబట్టి లార్డ్ శివ ప్రశంసించి ఇది గంగాదేవికి భూమికి పంపించారు. ఇదే కాబట్టి మనము గంగాదేవికి భాగీరథి కూడా పిలుస్తున్నాం. సో ఈరోజు వాళ్ళు చేసిన కృషికి, వాళ్ళు చేసిన తపస్యకి గుర్తు చేసే వారికి శ్రద్ధాంజలి ఇస్తున్నాం. అందరికీ మరొకసారి ఈ శ్రద్ధాంజలి శుభాకాంక్షలు. जिला कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने नकली, गैर मेयारी और मियाद खत्म शुदा बीजों की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि किसानों को धोखा देने वालों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर ऑफिस में मुनाकिदा एक आला सतही जायजा व आगाही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने बीज डीलर्स, ज़राई और पुलिस हुकाम को हिदायत दी कि वह हुकूमती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि बग़ैर ज़रूरी तफसीलात के फ़रोख्त होने वाले बीज जैसे पैकिंग, तारीख़, एक्सपायरी और सप्लायर के मालूमात के बग़ैर नकली तस्वुर किए जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हर मंडल में खुसूसी टास्क फोर्स टीमें तश्कील दी गई हैं जो बीज दुकानों का बाकायदा और अचानक मुआयना करेंगी। बीज फरोशों को हिदायत दी गई कि वो अपने स्टॉक का मुकम्मल रिकॉर्ड रखें और मियाद ख़त्म शुदा बीज फौरी तौर पर हटा दें। कलेक्टर ने खाद डीलर्स को भी मुतनब्बा किया कि यूरिया समेत दीगर खादों के गलत इस्तेमाल या गैर कानूनी मुंतकिली की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ममनुआ जड़ी बूटी, मार दवा, पैराकोट की फ़रोख्त से भी बाज रहने की हिदायत दी। इस मौके पर ज़िला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डी जानकी ने बताया कि गुज़िश्ता 3 वर्षों में नकली बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भूतपुर में बड़ी मकदार में मियाद ख़त्म शुदा बीज जब्त किए गए, जबकि दीगर मकामात पर भी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उन्होंने खबरदार किया कि किसानों को धोखा देने वालों के खिलाफ PD एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इजलास में मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान और बीज डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన టెస్టింగ్ ల్యాబ్ పంపించినప్పుడు అక్కడ మనకు హెర్బిసైడ్ టాలరెన్సీ వచ్చింది అనుకోండి. 3 కేసెస్ రిజిస్టర్ అయ్యాయి. మీ అందరికీ తెలుసు, లూజ్ డీలర్స్కి తెలుసు ఎవరు తెప్పించారు ఏంటిది అనేసి. మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే ఈ ఇయర్ ఆల్రెడీ ఒక కేసు రిజిస్టర్ అయింది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో దొరికినాయి. సో ఎక్స్పైర్డ్ ఎవరి దగ్గర ఏ మాత్రం కాంప్రమైజ్ అయ్యేది ఉండదు. ఇందాక చెప్పారు సెక్షన్స్ ప్రకారం మీ మీద PD యాక్ట్ కూడా పెట్టొచ్చు. ఎవరైతే ఈ అఫెన్స్ సింగిల్ కేసు ఉన్నా చాలు. మన దగ్గర చరిత్ర కూడా ఉంది భూత్పూర్లో ప్రీవియస్గా. అలాంటి మోసాలు చేయకుండా జాగ్రత్తగా మీ వ్యాపారం మీరు చేసుకోండి, రైతులకి లాభం కలిగేలాగా చేయండి అనేది మా యొక్క విజ్ఞప్తి. అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మీకు చెప్పారు ఏం సెల్ చేయొచ్చు, ఏం సెల్ చేస్తే మీకు కష్టం అవుతుంది, లీగల్ యాక్షన్ కూడా ఉంటుంది, జియోస్ అయింది వీటన్నీ. సో ఇది ఎందుకు ఉన్నాయి, ఇది ఓన్లీ మీ మన ఉద్దేశం మీ ప్రాఫిట్ తగ్గించడానికి అదేలాగా ఏం లేదు. ఇది మొత్తం సొసైటీ డిసిజన్స్. ఫార్మర్స్ ఏదైనా, ఈ రైతులు ఏదైనా గ్రో చేస్తున్నారు, ఇది మీరే కూడా తింటున్నారు కదా. అందులో ఏదైనా ఇష్యూ అయితే మీ పిల్లలు, మీ కుటుంబం కూడా అదే తింటున్నారు.
సైకిల్ లాగా ఉంది. మీరు ఏదైనా ఖరాబ్ సీడ్స్ సెల్ చేస్తే, స్పూరియస్ సీడ్స్ సెల్ చేస్తే, ఎక్స్పైరీ సీడ్స్ సెల్ చేస్తే ఓన్లీ ఈ ఫార్మర్ లాస్ కాదు, ఇది సర్కిల్లో డెఫినెట్గా ఒక్కరోజు మీ లాస్ కూడా వస్తుంది. సో అదే మైండ్లో పెట్టి మీ బిజినెస్ చేసుకోవాలి. ఓన్లీ ప్రాఫిట్ మాత్రమే ఇప్పుడు చూస్తే ఇది టెంపరీ ప్రాఫిట్ రావచ్చు, బట్ ఇది లాంగ్ రన్లో డెఫినెట్గా మీకు కూడా లాస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చాలా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. సో చూడండి, అంటే ఇది ఎక్కడైనా ఈ ఇన్సిడెంట్ రావచ్చు కదా, ఓన్లీ అక్కడ. సో మెయిన్లో ఈ ఫర్టిలైజర్ సెల్ చేయడానికి టోటల్ బ్యాన్ ఉంది. మనకు తెలియలేదు, నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, నాకు జియో రాలేదు, నేను చదవలేదు, న్యూస్ పేపర్ చదవలేదు, ఇది చెప్తే ఏదైనా లాభం లేదు, డెఫినెట్ యాక్షన్స్ వస్తాయి. మనము ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్లో మీరు ఎస్పీ గారు చెప్పారు, నిన్న ముందు ఒక కేసు బుక్ అయింది. ఇప్పుడు ఓకే, ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎక్స్పైర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఇది పాత ప్రోడక్ట్ డీలర్ నుంచి రాలేదు, డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి రాలేదు. బట్ డెఫినెట్గా ఎక్కడైనా ఇది ట్రాక్ అయితే ఏ డీలర్ నుంచి వచ్చింది, ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఏ షాప్ నుంచి వచ్చింది, అక్కడ టాస్క్ ఫోర్స్ ఎవరు, ఎందుకు వారు ఎప్పటి వరకు యాక్షన్ తీసుకోలేదు అంటే అందరికీ యాక్షన్ ఉంటుంది. మన నుంచి ఎక్కడ అనేది అయితే న్యూస్ పేపర్స్లో నేను చూస్తే ఫార్మర్ కంప్లైంట్ చేస్తే టాస్క్ ఫోర్స్కి కూడా నేను అడుగుతున్నాను. ఆల్రెడీ టాస్క్ ఫోర్స్ మండల్ వైజ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎక్కువ షాప్స్ లేదు, మీ దగ్గర 10 షాప్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఒక్క రోజుల్లోనే విజిట్ చేయవచ్చు ఇష్టం ఉంటే. సో విజిట్ చేసి ఓన్లీ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి కాదు, ఆ షాప్స్ వాళ్ళకి కూడా కొంచెం వాళ్ళకి ఇది చెప్పండి, మెసేజ్ ఇచ్చేసేయండి. महकमा ख़वातीन, अतफाल, माजूरीन व बुजुर्ग शहरियों की फलाह व बहबूद के ज़ेर एहतमाम व तेलंगाना विकलांग कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन के ताउन से मेडुगड्डा स्टेट होम में माजूर अफराद के लिए इमदादी आलात की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तकरीब में ज़िला कलेक्टर खुशबू गुप्ता और TGVCC के चेयरमैन मुत्तिनैनी वीरैया ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुस्तकीन में स्कूटियाँ, ट्राईसाइकिल्स, लैपटॉप्स और समाअत व बसारत से महरूम अफराद के लिए खुसूसी आलात तकसीम किए गए। अपने खिताब में मुत्तिनैनी वीरैया ने कहा कि रियासती हुकूमत माजूर अफराद की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है और गुज़िश्ता 3 बरसों में इस मुद्दे में नुमायाँ फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आइंदा बजट में भी इस शोबे को तरजीह दी जाएगी, जबकि मुख्तलिफ़ स्कीमों के ज़रिए माजूर अफराद को माशी तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरकारी व गैर सरकारी इदारों में मुलाजिमतों के लिए 4% रिजर्वेशन और मुख्तलिफ फलाह स्कीमों में 5% हिस्सा यकीनी बनाने के लिए रहनुमा उसूल जारी किए गए हैं, जबकि शादी के मौक़े पर भी हुकूमत माली इमदाद फराहम कर रही है। ज़िला कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने कहा कि ज़िले में माजूर अफराद को दरकार तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं और हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने मुस्ताकीन को इमदादी आलात हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। मेयर गुम्मला ममता ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में माजूर अफराद के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी जारी है और उनकी ज़रूरियात को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने लुइस ब्रेल के मुजस्समे के क़याम के लिए जगह फराहम करने का भी ऐलान किया। तकरीब में मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान, माजूर अफराद की तंजीमों के नुमाइंदों और बड़ी तादाद में मुस्ताकीन ने शिरकत की। చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి స్పెషలీ ఏబుల్డ్ పర్సన్స్కి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. చైర్మన్ TVCC చైర్మన్ గారు వచ్చారు, మేయర్ గారు వచ్చారు, సెక్రటరీ DLSA గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఒకటే ప్లేస్లో మన జిల్లాకి అందరికీ ఒకటే ప్లేస్లో చేయడం జరిగింది. సో ఇది ఈజీగా మీకు కూడా అవుతుంది. ఇంకా ఇది మన అందరికీ తెలుసు దట్ ఇది మనము వాళ్ళకి ఎలా చూస్తున్నాం, ఇది మన చేతిలో ఉంది. సో వాళ్ళు కూడా మనలాగా సేమ్ లాగా ఉన్నారు, టాలెంటెడ్గా ఉన్నారు, చాలా పని చేస్తున్నారు, కృషి చేస్తున్నారు. ఓన్లీ ఏం కావాలి, మన సొసైటీ నుంచి, మన డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి, మన అందరి నుంచి కొంచెం ఎక్కువ సహాయం కావాలి. అదే మనం అందరికీ ఇస్తాము, నాకు కొన్ని చోట్ల సహాయం కావాలి, వాళ్ళకి కొన్ని చోట్ల సహాయం కావాలి. సో అదేలాగా మన డిపార్ట్మెంట్ నుంచి హెల్ప్ వస్తే సంతోషం, మన నుంచి కూడా ఇదేలాగా వాళ్ళకి ఏదైనా వేరే సహాయం వస్తే అదే కూడా మన నుంచి తప్పకుండా ఉండాల్సిందే. ఇంకా నాకు ఒకటే పాయింట్, ఇప్పుడు మీకు ఇది స్కూటీస్ వచ్చింది,
బట్ చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళకి తెలియలేదు ఎలా అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఎలా వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎవరికి కాంటాక్ట్ చేస్తే వస్తుంది. సో మీరు కూడా దయచేసి ఇది సపరేట్ చేసుకోవాలి. చేయొచ్చు, DW ఆఫీస్లో పోయి చేయొచ్చు, కలెక్టర్ ఆఫీస్లో పోయి చేయొచ్చు. అందరికీ శాంక్షన్స్ వస్తాయి, వాళ్ళ పేరు మీద వస్తాయి. ఆయనకి డబ్బులు ఇవ్వడానికి కూడా అవసరం లేదు, ఇది ఫ్రీగా వస్తుంది. సో దయచేసి ఇదిలాగా మెసేజ్ సపరేట్ చేస్తే మన అందరి సొసైటీకి హెల్ప్ అవుతుంది, మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. మీరు ముందుగా పోతే మన అందరికీ సంతోషం అవుతుంది. సో అందరికీ ధన్యవాదాలు ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేయడానికి. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో మన వికలాంగ సోదర సోదరిమణుల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వికలాంగుల సంక్షేమ ఆత్మబంధువు, వికలాంగుల పెద్దన్న, వికలాంగుల సంక్షేమ అభివృద్ధి ప్రదాత రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మనం దాదాపు 8,000 మంది వికలాంగులకి ఉచితంగా పరికరాలు పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రత్యేకించి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గత 10 ఏళ్ల ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన ఘన చరిత్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఇవాళ గతంలో మన కార్పొరేషన్కి 10 ఏళ్లలో 64 కోట్లు ఇస్తే మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మొదటి సంవత్సరంలో 50 కోట్లు, రెండో సంవత్సరంలో 50 కోట్లు, మూడో సంవత్సరంలో 50 కోట్లు కేటాయించిన ఘన చరిత్ర మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటి సంతకము రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మరుక్షణం మొదటి సంతకం వికలాంగుల సోదరి రజనికి ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి వారు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, మన సంక్షేమ శాఖ మార్చులు అడ్డూరు లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు కానీ ఇద్దరు కూడా తొలి సంతకాన్ని వికలాంగుల కోసమే చేశారు. అందుకనే వారిద్దరిని నేను వికలాంగుల పెద్దన్నలుగా ఎప్పుడు పిలుస్తుంటాను. तो नाजरीन, ये था मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर का खबरनामा अक्स महबूब नगर। हमारे तमाम प्रोग्राम वी डिजिटल सेटअप बॉक्स के 46 नंबर पर मुशाहिदा कर सकते हैं। अब दीजिए मोहम्मद अफजल को इजाज़त। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।